Yeah, good morning, students. This is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Welcome to Wits Connect channel. See, in earlier we discuss some basic definitions or the basic fundamentals of our subject. Here our subject is basic electrical and electronics engineering or electrical circuits. For the EC students, here the network analysis. Here in this first unit, here basic fundamentals. So in this basic fundamentals, in earlier we discuss what is the mean by current, voltage, power, resistor, inductor and capacitor. Also we discuss the importance of electrical and electronics engineering. Okay, here today very most important topic is Ohm's law. Today topic Ohm's law. See here, before going to this Ohm's law, already we know the water ఎలా flow అవుతాయి. Water is always flows from high level to low level. Okay na? Here if the levels are same or equal, if the levels of the two ends are equal, a water flow అవుతాయా? There is no flow of waters. Okay. At the same time, temperature is always flows from high level to low level. If the two levels are equal, there is no temperature. Temperature is 0. At the same time, current. Here current flow కావాలి. ఎందులో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? కండక్టర్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. మరి కండక్టర్లో కరెంట్ ఫ్లో అంటే ఏం కావాలి? వి రిక్వైర్డ్ పొటెన్షియల్ difference. If the potential is different, the current flows from one level to another level. If the potential, here the current is always flows from higher potential to lower potential. If the levels or the potential at the two ends of the conductor is change, okay na, potential changes ఏమవుతుంది? Current is also changes. If the levels of potential is ఈ వేలో ఉన్నాయి, అప్పుడు కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ స్లైట్ లెస్, ఓకేనా, అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ అనుకోండి, అప్పుడు కరెంట్ అనేది తక్కువ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ద టూ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇఫ్ దీస్ టూ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ద కరెంట్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ ఈస్ 0. ఓకేనా. హియర్ ఇన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ Ohm's law, here we consider the potential difference. If the potential is difference, the current flows from one level to another level, depends on potential. అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అక్కడ ఏంటిది అన్నట్టు కరెంట్ అండ్ voltage, these two are directly proportional to the each other. Here in discussion of Ohm's law, here the Ohm's law gives the relationship between voltage V, current I and resistor R. Here Ohm's law gives the relationship between voltage, current and resistor. Here according to potential difference or current in a conductor, Ohm's law define as, here V is directly proportional to I. V is directly proportional to the I. Here the V directly proportional to the I మీన్స్ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో కంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అంటే దీస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఇఫ్ ద రిమూవ్స్ ది ప్రపోర్షనల్, వి గెట్ ద కాన్స్టెంట్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. ఇక్కడ V ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిదమ్మా? V ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్. V is nothing but voltage. Units ఏంటిది? Volt. Here I is nothing but ఏంటిదమ్మా? Current. So current units ఏంటిది? Ampere. Here term R is nothing but ఏంటిది? R equal to resistor.
ఓకేనా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టర్. సో రెసిస్టర్కి యూనిట్స్ ఏంటిది, ఓమ్స్. ఓకే, హియర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ equation, here the ohms law defined as at constant temperature. Here consider the one condition in definition of ohms law. Here the temperature is constant. At constant temperature, the applied voltage is directly proportional to the current passing through a conductor. Here a definition is at constant temperature, applied or voltage is directly proportional to current. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది కంపల్సరీ. Yeah, at constant temperature, the voltage is directly proportional to the current. That is the statement of Ohm's law. Based on this statement, here the V is directly proportional to the I. Here V is equal to I into R. Based on this equation, we write the voltage equation or current equation or resistor equation. Here the voltage V is equal to I into R, product of current into resistor. Here the current I కావాలి, current I is equal to రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, here the V by R. ఓకేనా. సిమిలర్లీ R కావాలి, R is equal to రాసుకోవచ్చు, here the R equal to V by I. This is the relationship between voltage, current and resistor. But here we maintain the constant temperature. Based on this definition, the Ohm's law is not a fundamental definition or universal law. This is a basic law. Ohm's law is the basic law. It is not a fundamental law. Why it is not a fundamental law? For example, here already we know that one equation, here the a plus b whole square formula ఉంది. సో a plus b whole square formula ఏంటిది, here the a plus b whole square is equal to రాసుకోవచ్చమ్మా, here the a square plus b square plus 2ab. It is the universal law or the fundamental law. సో ఫండమెంటల్ లాకి బేసిక్ లాకి డిఫరెన్స్ ఏంటిది, here the fundamental law is nothing but, for example, ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 1, b is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 plus 1 whole square, here the 1 plus 1 plus 2, here the 4 equal to 4. Okay na, LHS is equal to RHS. Similarly, another value substitute చేయండి, a is equal to 2 or b is equal to 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది, here 2 plus 2 whole square is equal to, డైరెక్ట్ వస్తే 4 plus 4 plus, here the 2ab, here the 8. here ఏమవుతుంది, 4 square is equal to 16, here the 16 is equal to ఏంటిది 16. అంటే ఇక్కడ LHS is equal to RHS. అంటే ఈ ఫార్ములాలో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయని సేమ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ లా. It is applicable in anywhere, that is called universal. Here it is not a universal or fundamental law, it is the basic law. ఎందుకు, here we maintain the constant temperature. If the temperature is change, టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ వోల్టేజ్ కావచ్చు కరెంట్ కావచ్చు చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇంకా మీకు క్లియర్గా కావాలంటే ఈ ఓమ్స్ లాను ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేద్దాం. సో ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసినప్పుడు వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ లా అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. క్లియర్. హియర్ వి డిస్కస్ నౌ practically Ohm's law fundamental law కాదా. సో బిఫోర్ దట్ హియర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ ఓమ్స్ లా. సో లిమిటేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది, కొన్ని లిమిట్స్, తెలుగులో ఏంటిది అవధులు అంటారు. ఓకేనా. ఈ ఓమ్స్ లా డిఫైన్ చేయాలంటే కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి, కొన్నిటి వరకే ఓమ్స్ లా అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఇది బేసిక్ లా అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. సో ప్రతి వేర్ ఎక్కడ అప్లికేబుల్ కావాలంటే ఏం కావాలి, యూనివర్సల్ లా ఉండాలి. బట్ ఇది యూనివర్సల్ లానా కాదు. సో దిస్ ద బేసిక్ లా అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ ఓమ్స్ లా. హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్, ఇన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా we are consider the constant temperature. Here the first limit is, here we maintain the constant temperature. Temperature is constant.
సో టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే వోల్టేజ్ వాల్యూస్ కావచ్చు, కరెంట్ కావచ్చు చేంజ్ అవుతాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతాయో we discuss in practical. We mention the constant temperature. Next one is Ohm's law applicable only for the linear elements. It is applicable only linear elements. But linear elements ఏంటిది? Here the linear elements are resistor, inductors, capacitor or conducting elements. Okay na? It is applicable only for the linear. Does not applicable for non-linear. So that's why Ohm's law is called Ohm's law applicable only for the ohmic resistance or the ohmic values. Ohmic resistors. It is applicable ohmic resistors, not applicable for the non-ohmic resistors. But non-ohmic resistors అంటే ఏంటిది, non-linear elements. But non-linear elements ఏంటిదమ్మా ఇక్కడ? Non-linear elements are electronics devices, that is the ఏంటిది, జెర్మేనియం కావచ్చు, సిలికాన్ కావచ్చు, ఆర్ ఫెట్, మాస్ఫెట్, ఐజిబిటి, బీజేటి ఇలాంటివి కావచ్చు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద సెమీ కండక్టర్స్. ఎందుకు ఒక్కసారి కనుక గ్రాఫ్ను డ్రా చేస్తే ఇయర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఏదైనా గ్రాఫ్ను కన్సిడర్ చేస్తే ఓమ్స్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, లీనియర్గా ఉంటుంది. సో లీనియర్గా ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ రిలేషన్ చూస్తే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ దీస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. పొటెన్షియల్ ఎంత చేంజెస్ ఉంటే అంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. పొటెన్షియల్ తక్కువ లెవెల్స్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద సేమ్, ఓకేనా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద సేమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో కాదు. ఒకసారి ఈ కండక్టర్ని డ్రా చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద కండక్టర్. సో దిస్ ద కండక్టర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ends. దీస్ ఆర్ ద 2 ends. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటే అంత కరెంట్ అనేది ఇందులో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, ఇయర్ ద పొటెన్షియల్ ఏంటిది, వి. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది తగ్గించారనుకోండి, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, తక్కువ అవుతుంది. దిస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటిది, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం. ఆర్ ద ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఓమిక్ రెసిస్టర్స్. ఓకేనా, ఎందుకు దిస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ చెప్తున్నాం కదా. ఒక్కసారి గ్రాఫ్ను డ్రా చేస్తే ఇయర్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే, ఇయర్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ దిస్ ద వై యాక్సిస్, ఇయర్ ద వోల్టేజ్ దిస్ ద కరెంట్. ఒక్కసారి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇలా లీనియర్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్. ఓకేనా, అదే సెమీ కండక్టర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సెమీ కండక్టర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. జెర్మేనియం కావచ్చు, సిలికాన్ కావచ్చు, బీజేటీ కావచ్చు. ఒకసారి మనకు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో చూస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో మీరు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ కావచ్చు, జీనా డయోడ్స్ స్టడీ చేస్తారు. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జీనా డయోడ్స్ కనుక స్టడీ చేసినప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారా, వి అండ్ ఐ, కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇయర్ దిస్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఒక్కసారిగా డ్రా చేస్తే ఇగో ఇలా గ్రాఫ్ వస్తుంది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో. నెక్స్ట్ రివర్స్ బయాస్లో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ హియర్ ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, డస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాం కదా, ఇట్ ఇస్ ద లీనియర్ గ్రాఫ్ అని చెప్పాం కదా, ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేద్దాం బై ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. ఓకే, నౌ వి సీ verification of practical verification of Ohm's law. Here verification of Ohm's law, practical verification. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు సింపుల్గా ఓమ్స్ లా గుర్తుండాలంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది, ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. హియర్ దిస్ ద వి ఐ ఆర్. మనం ఇందాక రిలేషన్స్ చూస్తాం కదా, వి కావచ్చు, వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది, ఇయర్ ద వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్. ఇయర్ ఐ కావాలి, ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి బై ఆర్. ఆర్ ఈక్వల్ టు కావాలంటే ఏంటిది, వి బై ఐ. ఓకేనా, సో ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఈజీగా ఈక్వేషన్స్ అనేది ఫేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్. ఇయర్ ఫస్ట్ ఏంటిది, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. ఇయర్ ద ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్. ఇయర్ ద ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే, ఇయర్ ద ఇన్ ప్రాక్టికల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here this is the conductor, consider a conductor, this is the conductor. ఓకేనా, సో ఈ కండక్టర్లో మనం వోల్టేజ్ని, కరెంట్ని మెజర్ చేయాలి. ఈ కండక్టర్లో ఫ్లో అయ్యే వోల్టేజ్ ఎంత, కరెంట్ ఎంత. ఈ కండక్టర్కి 2 ఎండ్స్కి, ఇయర్ ద ఎండ్ ఏ బి కదా, ఈ 2 ఎండ్స్కి ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఆర్ ఒక సెల్. బ్యాటరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ యాడ్ చేస్తే బ్యాటరీ అవుతుంది. సో ఇయర్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక సెల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం,
దిస్ ద సెల్ ప్లస్ మైనస్. సో ఇదేంటిదంటే ఆమ్మీటర్. సో ఆమ్మీటర్ ఏం చేస్తామంటే కరెంట్ని మెజర్ చేస్తాం. ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని మెజర్ చేసేందుకే ఆమ్మీటర్ యూజ్ చేస్తాం. హియర్ దిస్ ద క్లోజ్డ్ పాత్. ఏంటిది? ఇది కండక్టర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కండక్టర్లో మనం ఏం చేయాలి? వోల్టేజ్ని మెజర్ చేయాలి. ఓకేనా? హియర్ వి కనెక్ట్ ద వోల్టీమీటర్ అక్రాస్ ది కండక్టర్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవాలి, ఒక సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆమ్మీటర్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తారు, వోల్టీమీటర్ ఏదైతుందో అది ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటిది? మనం ఇక్కడ ఒక సెల్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది ఇస్ ద అమ్మీటర్, వి మెజర్ ద కరెంట్. ఇది ఇస్ ద వోల్టీమీటర్, వి మెజర్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ కండక్టర్. సో ఏంటిది? ఈ కండక్టర్లో కరెంట్ని వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్గా సెల్ కనెక్ట్ చేసినాం. వీ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ సెల్. ఎంత బ్యాట్ కనెక్ట్ చేసినామో ఎంత సెల్ కనెక్ట్ చేసినామో తెలియదు. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద 1.5 volts. సో 1.5 volts చేసినప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా వెరిఫై చేస్తున్నాం. సో ప్రాక్టికల్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు ఒక 3-4 రీడింగ్స్ తీసుకుంటే వీ గెట్ ద యాక్యురసీ. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దిస్ ద వోల్టేజ్, దిస్ ద కరెంట్, దిస్ ద రెసిస్టర్ ఆర్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి V/I. సో ప్రాక్టికల్గా మెజర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చారు? 1.5 volts ఇచ్చారు. సో 1.5 voltsని అప్లై చేసినప్పుడు మనకు కరెంట్ కావాలి. ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కావాలి. ఓకేనా? ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కావాలంటే వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ కరెంట్ ఫ్లోస్. సో ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. సో సియర్ ఇక్కడ 1.5 volts అప్లై చేస్తారు. సో కరెంట్ మెజర్ చేయలే. లెట్స్ అజ్యూమ్ కరెంట్ వచ్చేసి 3 amperes అనుకోండి. కరెంట్ ఎంత? 3 amperes. ఇది ఒక సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/I కదా. సో V వచ్చేసి 1.5, I వచ్చేసి 3. ఓకేనా? సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 15/30 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 1/2. సిమిలర్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ సెల్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ వన్ మోర్ సెల్. ఓకేనా? సో 1 more సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ సెల్ ఎంత? ఇక్కడ 1.5 చేసాం కదా. సేమ్ 1.5 voltsని ఇంకో సెల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో 1.5ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దీనికి సిరీస్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 cells ఆర్ 2 or more cells, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాటరీ అంటాం కదా. సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1.5. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? 1.5 volts. సో టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత? 3 volts. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ ఎంత? 3 volts. ఇక్కడ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3. సో ఇక 3 volts అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ కావాలి. సో 1.5 అప్లై చేసినప్పుడు 3 వచ్చింది. అప్పుడు 3 అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇయర్ డబుల్ ఎంత? 6. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇయర్ ద వాల్యూ V/R కదా. 3/6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకేనా? సిమిలర్లీ ఇంకో సెల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంకో సెల్ ఏమవుతుంది? 3, 1.5. టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 4.5. సో 4.5 అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? కరెంటు 9 amperes వస్తుంది. ఓకేనా? సో 9 amperes వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 4.5/9 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 1.1/2. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, పొటెన్షియల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెంటు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఎలా అవుతుంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1.5 వచ్చినప్పుడు 3 వచ్చింది, 3 వచ్చినప్పుడు 6 వచ్చింది, 4.5 వచ్చినప్పుడు 9 వచ్చింది. ఒక్కసారి కనుక ఈ టేబులర్ కాలంను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని రెసిస్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో రెసిస్టర్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1/2, 1/2, 1/2. అంటే రెసిస్టర్ కాన్స్టెంట్గా ఉందా, చేంజ్ అయిందా? ఇయర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో రెసిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉందంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంటే కదా. ఓకేనా? అంటే ఏంటిది? ఇయర్ ఎనీ కేసెస్ we maintain the constant temperature. ఓకేనా? దిస్ ద ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. అర్థమైందా? సో మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? ఐదర్ వోల్టేజ్ అయినా చేంజ్ కావాలి, కరెంట్ అయినా చేంజ్ కావాలి జనరల్గా. సో వోల్టేజ్ కరెంట్ చేంజ్ అయితే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక కండక్టర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 meter లెంత్ కండక్టర్ యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1.5 వచ్చినప్పుడు 1 meter యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకో సెల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు టోటల్ ఎంత? 3 volts అప్లై చేసినప్పుడు ఈ కండక్టర్ లెంత్ పెంచారనుకోండి,
సో కండక్టర్ లెంత్ పెంచితే అవుతుంది, ఇయర్ ద 2 మీటర్స్ కండక్టర్ యూజ్ చేశారు. 2 మీటర్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అందుకోసమే ఇన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా వి మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఓమ్స్ లా. ఓకేనా, హియర్ ఇందాక మనం లిమిటేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, డస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వి మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. మరి లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ చూసాం. వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై లీనియర్ సర్క్యూట్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్? మరి లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిది? సో లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది? లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆర్ఎల్సి, నాన్ లీనియర్ వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్స్. మరి లీనియర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిది? లీనియర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి. దీస్ ఆర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ 3 పారామీటర్ని బేస్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ సర్క్యూట్ని ఏమంటామండి? లీనియర్ సర్క్యూట్. ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. దిస్ ద వోల్టేజ్ VRLC. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ సర్క్యూట్. మన నాన్ లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది? ద సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. మరి సెమీ కండక్టర్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది? డయోడ్స్ కావచ్చు, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ కావచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్స్ కావచ్చు, IGBTs కావచ్చు. ఇయర్ దిస్ ద నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్. ఓకే, క్లియర్, అర్థమైందా? లీనియర్ కానీ నాన్ లీనియర్కి అర్థమైందా? ఇయర్ ద లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ RLC, నాన్ లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది? దీస్ ఆర్ ద సెమీ కండక్టర్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. Next one is the active and passive. Well, what is the mean by active and passive? So based on this linear and non-linear elements, we define active and passive. Active is nothing but it gives the or it supplies the energy to the load. That is called active elements. Here the active elements are the sources. ఆ సోర్సెస్ ఏంటిదమ్మా? యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కావచ్చు, కరెంట్ సోర్స్ కావచ్చు. అంటే సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ కరెంట్ సోర్స్ ఎలా యాక్టివ్ అవుతాయి? యాక్టివ్గా. ఓకేనా, అంటే ఆ లోడ్కి కరెంట్ని సెండ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, సో లోడ్, మరి లోడ్ అంటున్నాం, కరెంట్ని సెండ్ చేస్తున్నాయి. మరి సెండ్ చేస్తున్న కరెంట్ని ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు? ఈ 3 రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. ఓకేనా, వీటిని ఏమంటున్నాం? ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. సో యాక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ గివ్స్ టు ద సప్లై టు ద లోడ్కి సప్లై ఇచ్చేది యాక్టివ్. నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ సప్లై ఇచ్చింది ఏదైతే ఉందో వాటి రిసీవ్ చేసుకునేది ఏంటిది? ప్యాసివ్. మరి ఇక రిసీవ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది? రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. దీస్ ఆర్ ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. ఆర్ ఈజ్ ద రెసిస్టర్, ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తే. ఇయర్ ద ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్, వీటిని ఏం చేస్తాయండి? ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. మరి ఎనర్జీని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాయి? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాయి? వీటి ఈక్వేషన్స్, వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ కావచ్చు, కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ కావచ్చు, పవర్ కావచ్చు, ఎనర్జీస్ కావచ్చు. ఓకేనా, ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిరైవ్ చేసాం. ఒక్కసారి కనుక మీరు ఆ వీడియోను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ వీడియోను అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వోల్టేజ్, కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాశారో, ఎలా పవర్ను డిఫైన్ చేసి డిరైవ్ చేస్తారనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ డెఫినేషన్స్, యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. దీస్ ఆర్ ద ఎనర్జీ సప్లై ఎలిమెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఆర్ డిసిపేటెడ్ ఎలిమెంట్, దీస్ ఆర్ ద ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఓమ్స్ లా and linear, non-linear, active and passive elements. Okay, clear, అర్థమైందా? Here in next class we see some more topics in basic fundamentals. There is the Kirchhoff laws కావచ్చు or the problems on based on Ohm's law. Okay, thank you.